Today we see the example which are related to maxima or minima in application of derivative. Exercise 2.4. Last time up till to see the example 1 to 17 last time. Now today we start the example number 18. The profit function P of X of a firm selling X atom per day is given by P of X. P of X nothing but 150x minus x into x times once again minus 1625. Find the number of atoms the firm should manufacture to get a maximum profit. Find the maximum profit. I want to interest to find the maximum profit. Now start the exam solution of this example. First, what we have given here. Given that P of X is a 150x 150 minus x into x minus 1625. Now multiply this x in bracket 150x minus x square minus 1625. Now we say that this as a f of x. Okay, याला आपण f of x असं म्हणू. Now differentiate f of x. Differentiate f of x with respect to x we get. Here we write the f dash of x. Then derivative of 150 times x is nothing but 150. Now derivative of minus times derivative of x square is nothing but 2x. And the last case is what? Constant. Derivative of constant nothing but 0. Our answer becomes f dash of x is equal to 150 minus 2x. Again differentiate with respect to x. We get f double dash of x nothing but minus 2. Okay, f double dash of x is equal to nothing but minus 2. Now for extreme value we write f dash of x nothing but 0 because of why? The curve the tangent is parallel to the x axis at that curve. Okay, now f dash of x becomes 0 nothing but 150 times 2x is equal to 0. That means what? 2x is equal to 150, then x is what? 75. For x is equal to 75, f double dash of 75 I want to check here. Answer become minus 2. If you any put value at the place of 75, we get minus 2 because of minus 2 is constant number which is less than 0, and hence by second derivative test, f of x has maximum at x is equal to 75. Hence manufacturer made the 75 atom will get the maximum profit. I want to interest to find, hence its maximum profit, maximum value in bracket profit, putting this x is equal to 75 in the given function p of x, then p of 75 nothing but 150 minus 75 into 75 minus 1625. 150 minus 75 once again 75, 7 multiply by 75 160 1625, then 75 into 75 answer become 5625 minus 1625 means answer become 4000. Okay, this one is the maximum profit P of 75 after selling the, hence after selling
the 75 atoms, the manufacturer get maximum profit rupees 4,000. okay, this one is our example. हे एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला मॅक्झिमम प्रॉफिट विचारलं होता. त्या मॅन्युफॅक्चररला किती मॅक्झिमम प्रॉफिट होता, तो किती होऊ शकतो, 4,000 रुपये एवढा होऊ शकतो. एवढं आपलं एक्झाम्पल होतं. अतिशय सोपं एक्झाम्पल. परत एकदा पाहू. इथं आपल्याला गिवन पी ऑफ एक्स दिलं होतं 150 मायनस एक्स इंटू एक्स मायनस 1600 म्हणजे 1625 दिलं होतं. आपण एक्सने आतमध्ये गुणून घेतलं. अशा प्रकार समीकरण त्याला आपण एफ ऑफ एक्स मानलं, ते सोयीचं जातं. त्याचं पहिलं डेरिव्हेटिव्ह काढून घेतलं 150 मायनस 2x, त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह नीट लिहिलं आणि मग त्याचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा एकदा फाइंड आउट करून घेतलं, -2x असं उत्तर आलं. आपण फॉर एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूला प्रत्येक प्रॉब्लेम एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू चेक करतो. मग त्याचं उत्तर आपल्याला 75 मिळालं. त्या 75 साठी सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतो. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह लेस दॅन 2 आलं की आपल्या सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट काय सांगते, एफ ऑफ एक्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू ॲट एक्स इज इक्वल टू 75. आणि मग आपण 75 किंमत घेतली आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू काढून दाखवली ह्या फंक्शनमध्ये ठेवून. ॲट द प्लेस ऑफ एक्स वी पुट 75 आणि मग 75 ठेवल्यानंतर अशा प्रकारचं आपलं उत्तर मिळालं. 75 उत्तर आलं 5,625 मायनस 1,625. आन्सर बिकम्स 4,000. and मग this one is the our actual profit by selling the 75 item. This is maximum profit after selling the 75 item will get the manufacturer. ओके, म्हणजे त्या मॅन्युफॅक्चररला 4,000 नफा केव्हा होईल, तेव्हा 75 आयटम त्याच्याकडून काय झाले पाहिजे, सेल झाले पाहिजे. असा हा प्रॉब्लेम होता. फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 15. दोन नंबर आपल्याला शोधायचे की ज्याची बेरीज 15 असली पाहिजे. फेन द स्क्वेअर ऑफ वन, त्यापैकी एकाचा वर्ग, मल्टिप्लाय विथ क्यूब ऑफ अदर, एकाचा घन करायचा आणि त्याच्याबरोबर त्याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. उत्तर आपल्याला काय मिळालं पाहिजे, मॅक्झिमम मिळालं पाहिजे. अशा प्रकारचा हा प्रॉब्लेम. सोल्युशन, लेट द टू नंबर्स, कोणकोणते, बी एक्स अँड वाय. ते दोन नंबर आपण एक्स अँड वाय असं गृहीत धरू. दे आपल्याला काय माहिती मिळालं की त्यांची बेरीज, सम म्हणजे बेरीज, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 15. दॅट मीन्स वॉट, वाय इज इक्वल टू किती आलं, 15 मायनस एक्स. ओके, हे 15 मायनस एक्स याला आपण समीकरण नंबर 1 म्हणू. नाव लेट पी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वेअर ऑफ वाय and cube of x. then मग p मला कसं म्हणून, p is equal to y square x cube. just putting the value of y here. p is equal to 15 minus x bracket square into x cube असं आपलं समीकरण म्हणून. याचा विस्तार करा, 225 minus 30x plus x square, याला मल्टिप्लाय, सगळ्यांना मल्टिप्लाय, एक्स क्यूब आहे. ठीक आहे. आणि मग 225 एक्स क्यूब, 30x रेस टू 4, x रेस टू 5, दॅट इज एफ ऑफ एक्स. नाव डिफरन्शिएट, याला आपण सेम म्हणूया, डिफरन्शिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट काय म्हणू मग आपल्याला, तर एफ डॅश ऑफ एक्स नथिंग बट, याचं डेरिव्हेटिव्ह किती आलं बघा, 225 इंटू 3x स्क्वेअर मायनस 30 इंटू 4x क्यूब प्लस 5x रेस टू 4. मग आता याला 3 ने गुणा, 15 6 7 and then 6 x square minus 120 times x raised to 3 plus 5x raised to 4. That is our f dash of x. Again differentiate with respect to x. We get f double dash of x nothing but here is a 675 into 2x minus 120 times 3x square, then last case 20 times x raised to 3. Here answer become
1350 times x minus 360 times x square plus 20 times x cube. ओके, अशा प्रकारचे एफ डबल डॅश ऑफ आपले एक्स मिळतं. याच्यातून आपण कॉमन पण काढू शकतो. मला वाटतं 10 टाइम्स जर आपण एक्स कॉमन मिळाला तर इथं 2x स्क्वेअर, इथं 36 टाइम्स x प्लस 135 टाइम्स काय म्हणून असं शिल्लक राहील 135. अशा पद्धतीने आपले डबल डॅश आपल्याला मिळालेलं आहे. ठीक आहे, आता पुढे जायचं आहे आपल्याला. पहा, डबल डेरिव्हेटिव्ह झाल्यानंतर काय करतो आपण, फॉर म्हणतो एक्स्ट्रीम पॉइंट, एक्स्ट्रीम फॉलो एफ डॅश ऑफ एक्स बिकम 0. म्हणजे आता काय 0 येईल बघा जरा इकडे. इथं जर पाहिजे एफ डॅश ऑफ एक्स इथे बघा 675 टाइम्स एक्स स्क्वेअर. इथं आपण 675 टाइम्स एक्स स्क्वेअर असं लिहू, मायनस 120 टाइम्स एक्स क्यूब आणि प्लस 5 टाइम्स एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू काय म्हणाला आपल्याला 0. याच्यातून काय कॉमन आहे, तर माझ्या हिशोबाने 5 एक्स स्क्वेअर कॉमन आहे. मग राहिलं काय बघा, याला आधी संधी देऊ. किती मिळालं, एक्स स्क्वेअर मिळालं. याला आता 5 कॉमन काढायचं म्हणजे किती राहिलं शिल्लक बघा, 5 दुने 10, 5 चौके 24 राहिलं. 24 एक्स आणि लास्ट केस 5 एके 5, त्यानंतर 5 एके 5, सॉरी इथं 17 होईल, 5 त्रिक 15 आणि 5 5 25. अशा पद्धतीने त्याचं उत्तर मिळणार आपल्याला. इथं आलं एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअरचं आता आतमधल्याचा विस्तार करा, 135 24 भाग आला पाहिजे. मग आता 15 9 35 असे 15 9 झाले 24, मग 135 म्हणजेच आपल्याला असं आहे मायनस 15x मायनस 9x इज इक्वल टू 135 इज इक्वल टू 0. म्हणजे एक्स स्क्वेअर नथिंग बट एक्स मायनस एक्स कॉमन काढा, एक्स मायनस 15, 9 कॉमन काढा, एक्स मायनस 15 असं उत्तर येईल. आणि मग एक्स स्क्वेअर त्यानंतर इथं आलं एक्स मायनस 15 आणि एक्स मायनस 9 इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ असा आला एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स मायनस 15 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू एक्स मायनस 9 इज इक्वल टू 0. असे 3 उत्तर मिळतील. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 15 और एक्स इज इक्वल टू 19 अशी 9 अशा आपल्याला 3 उत्तर मिळतील. इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन y बिकम्स काय म्हणणार आपल्याला, तर y 15 मायनस 0 म्हणजे उत्तर आलं 15. पण प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाय बिकम्स 0 होणार आहे कारण की एक 0 आहे. इफ x is 15 then y becomes 15 minus 15. Answer once again 0. And hence the product कोणता, प्रोडक्ट p काय होता x क्यूब y स्क्वेअर इज 0. काय 0 म्हणायचं, एक 0 एक जरी आपण 0 ठेवलं तर दुसरं 15 जरी असलं तरी उत्तर 0 येणार. पहिलं आपण 15 ठेवलं, दुसरे 0 ठेवलं तरी उत्तर काय मिळणार 0. हेन्स एक्स इज इक्वल टू 9 ला काहीच प्रॉब्लेम नव्हता, म्हणजे आपलं उत्तर एक्स इज इक्वल टू 9 हे 100% आपल्याला मिळालं. मग इथं म्हणणार फॉर एक्स इज इक्वल टू 9 एफ डबल डॅश ऑफ 9 चेक करायचं आपल्याला. मग आता 9 डबल डॅश काय आपलं बघा, चेक करून बघा इथं डबल डॅश काय, तर मायनस 10 टाइम्स आहे. इथं पाहायला मिळणार आपल्याला मायनस 10 टाइम्स 2x स्क्वेअर मायनस 36x आणि प्लस 135. तर इथं आपण म्हणू शकतो 10 into 9 2 into 9 स्क्वेअर, त्यानंतर होतं मायनस 36 टाइम्स 9 लास्ट केस प्लस 135. आणि मग इथं उत्तर मिळालं 90. इथे मिळालं 2 into 81 मायनस 9 6 54 54 then 5 is carried and 9 3 27 म्हणजे 32.
लास्ट केस 120 135. आता 90 त्याला मल्टिप्लाय हे 16 वजा 324 अधिक 135 आणि मग उत्तर बघा किती येते 90 बरोबर हे दोघांची ब्रिज झाली 7 9 आणि 324. आन्सर हा निगेटिव्ह येणार आहे. याच्यातून हे वजा करा 14 7 राहिले हातचाल 1 10 झाले इथं 12 2 राहिले हातचाल परत एकदा 1 म्हणजे 0 आले 27 उत्तर आपल्या त्या ठिकाणी मिळून पण उत्तर मिळून -27 -27 ने आतमध्ये गुणायचे याला 0 9 7 63 6 आले 9 दिने 18 6 24 म्हणजे असं निगेटिव्ह उत्तर मिळून आणि हे आन्सर निगेटिव्ह आल्यामुळे काय म्हणणार आहे आपल्याला बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट f of x has maximum at x is equal to किती 9 x equal to 9 असताना मॅक्झिमम व्हॅल्यू आली. मग आता काय म्हणता येईल आपल्याला काय विचारलं होतं त्यांनी काय फाइंड आउट करायचं होतं बघा त्यांनी विचारलं होतं की फाइंड द 2 नंबर्स. पहिला नंबर आपल्याला मिळाला अदर नंबर शोधा. अदर नंबर इज इक्वल टू काय होतं y इज इक्वल टू 15 मायनस किती आलं 9 म्हणजे किती आलं 6. मग काय म्हणता येईल आपलं हेन्स 9 and 6 are the be the required number असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येऊ शकतं की जेणेकरून देअर प्रॉडक्ट बिकम्स मॅक्झिमम. एकाचा वर्ग आणि एकाचा क्यूब हा दोघांचा म्हणून काय होतं मॅक्झिमम प्रॉडक्ट तयार होतो. म्हणजे असे ते रिक्वायर्ड नंबर्स आहेत. ओके. Show that among the rectangle of given area the square has the least perimeter. म्हणजे जर कमीत कमी पेरिमीटर आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवायचं आहे. लेट आता रेक्टँगल म्हटल्यानंतर लांबी रुंदी येते. लेट x be the length and y be the breadth of the rectangle. Y be the breadth of the rectangle. Then आपल्याला काय सांगितले x into y त्याचा काय असतो एरिया. x into y देअर एरिया. मग आपल्याला काय लिहिताना y इज इक्वल टू a अपॉन x एरिया विचारात घेतलेला आहे. त्याचं उत्तर काय a अपॉन x आपण त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. हे आपल्यासाठी कसं आहे कॉन्स्टंट आहे. त्याचा कॉन्स्टंट एरिया दिला आहे कारण की इथं एरिया काय म्हणले गिवन एरिया म्हणले. रेक्टँगलचा एरिया काय दिलेला आहे मला आपल्याला गिवन दिलेला आहे. आता काय करायचं लेट लिस्ट पेरिमीटर दाखवायचा. पी बी द पेरिमीटर ऑफ पी बी द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल P be the perimeter of rectangle. मग काय सूत्र आहे Pचं तर P is equal to 2 times x plus 2 times y. म्हणजेच काय 2 कॉमन काढला तर x plus y उत्तर येतं. 2 कॉमन ठेवू x प्लस त्याचं उत्तर x अपॉन a अपॉन x. ओके. आणि मग 2 ने वाटलंच तर गुणून घ्या. नाही गुणलं तरी चालू शकते काय अडचण नाही. आता 2 ने समजा जर आपण गुणलं तर काय होऊ शकतं बघा 2 ने गुणल्यानंतर मग आता आपण याला 2 ने गुणू 2x प्लस 2 टाइम्स a अपॉन x दॅट इज अपॉन f ऑफ x त्याला आपण c म्हणू आणि मग डिफरन्शिएट f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट आणि मग उत्तर काय म्हणून f डॅश ऑफ x इज इक्वल टू 2. इथं आपण घेऊ 2 हे कॉन्स्टंट आहे डेरिव्हेटिव्ह -1 अपॉन x स्क्वेअर आणि मग f डॅश ऑफ x बिकम्स काय मिळालं मला 2 मायनस 2a अपॉन x स्क्वेअर असं मिळालं. ओके. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट f डबल डॅश ऑफ x नथिंग बट इथे किती आलं हा 2 इथे मल्टिप्लाय झाला आणि मायनसचा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह 4
ए अपॉन एक्स क्यूब असं उत्तर तयार होईल. आता काय म्हणतो आपण, फॉर एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू एफ डॅश ऑफ एक्स बिकम 0. आता एफ डॅश ऑफ एक्स काय होता इथं बघा, 2 मायनस 2a अपॉन एक्स स्क्वेअर इथे ठेवायचं आपल्याला. 2 मायनस 2a अपॉन एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. मग ह्या 2 ला जागेवर ठेवा, 2a अपॉन एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2. मी तर आपल्याला असेल 2 गेट कॅन्सर, हा एक्स स्क्वेअर मल्टिप्लाय होईल, म्हणजे एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू काय मिळालं ए, देन एक्स इज इक्वल टू रूट हे असं आपल्याला मिळालं. ओके, एक्सची किंमत काय मिळाली आपल्याला, रूट ए असं आपल्याला मिळू शकतं. ठीक आहे. आता फॉर एक्स इज इक्वल टू रूट ए, एव डबल डॅश ऑफ रूट ए चेक करा. मग आता एव डबल डॅश मध्ये किंमत ठेवा, 4a अपॉन रूट ए ब्रॅकेट क्यूब. मग आता हे सगळंच कसं आहे, पॉझिटिव्ह, म्हणजे ग्रेटर दॅन काय म्हणालं 0. आपोआपच त्याचा एरिया काय झाला, आपोआप देर पेरिमीटर बी आपण पेरिमीटर विचार करतोय. ठीक आहे. हेन्स बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट f of x has minimum value at x is equal to root a. याच्यासाठी काय व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, मिनिमम व्हॅल्यू मिळाली, म्हणजे लिस्ट व्हॅल्यू मिळाली. मग आता काय विचारलं आपला पुढचा प्रश्न, लिस्ट व्हॅल्यू विचारले, त्याच्यानंतर काय सांगले, लिस्ट पेरिमीटर. ठीक आहे ना, शो दॅट. मग आता हेच दाखवायचं होतं आपल्याला. बट आता सबस्टिट्यूट करा, y ची किंमत काढू शकता तुम्ही. हेन्स y इज इक्वल टू, y ची किंमत काय होती, मला वाटतं a अपॉन x होती. x ची किंमत ठेवा, y इज इक्वल टू a अपॉन रूट ए. y ची पण किंमत किती आली, रूट एच आली. त्यासाठी काय म्हणाला आपल्याला, मग स्क्वेअर हॅज काय म्हणता येईल, दोन्ही बाजू सारखे मिळाले म्हणून काय म्हणता येईल त्याला, स्क्वेअर हॅज y पण हे पण म्हणजे कोणासारखे मिळाले, एक सारखे मिळाले, दोन्ही बाजू सेम सेम मिळाल्या, आणि म्हणून काय म्हणता येईल, हेन्स this shows that काय शो केला आपण, this shows that the square has the least perimeter. संपलं. The square has least perimeter. अशा पद्धतीने आपला प्रॉब्लेम संपतो. Now 20 example number 21, show that the height of a closed right circular cylinder of given volume and least surface area is equal to its diameter. आता काय सांगितले त्याप्रमाणे आपल्याला जायचंय. ठीक आहे. मग आता काय काय लागतं, एक राईट सर्क्युलर सिलेंडर लागते नाही का आपल्याला, हे कसं सर्क्युलर सिलेंडर, आणि पुढे काय सांगितलंय, क्लोज राईट सर्क्युलर सिलेंडर इज गिवन बाय, हाईट विचारलंय नाही का आपल्याला, असं राईट सर्क्युलर सिलेंडर आहे. ठीक आहे. याची हाईट आपल्याला माहिती एच आहे, त्याची रेडियस आपण आर घेऊ, किंवा त्याला इथे एक्स म्हणलं तरी चालेल, कारण आपल्याला आर घेता येणार नाही. इथे लेट म्हणायचं, एक्स बी द रेडियस ऑफ बेस अँड एच बी अ हाईट अँड एस बी द सरफेस area of the close right circular cylinder. ओके. आता पुढे जायचं आपल्याला, वेअर फी बी इट्स volume. ठीक आहे. v काय, इट्स volume which is constant
आता कॉन्स्टंट का बघा, शो दॅट हाईट ऑफ अ क्लोज राईट सर्क्युलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन व्हॉल्यूम. गिवन व्हॉल्यूम म्हणजे काय, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम दिलेलं. लिस्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बाबा जायचं. तर व्हॉल्यूमचा विचार करू आपण. व्हॉल्यूमचं सूत्र काय, फी इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर एच. एक्सच्या ऐवजी आर आहे, इथं एच आहे. मग आता आपल्याला कोण व्हेरिएबल आहे, एच व्हेरिएबल आहे. तर आपलं समीकरण कसं तयार होईल बघा, या पायला इकडे घ्या. म्हणजे काय, एच इज इक्वल टू फी अपॉन पाय टाइम्स एक्स स्क्वेअर छेदामध्ये. आणि मग एच इज इक्वल टू आपण गडीवर याला के म्हणू, के अपॉन एक्स स्क्वेअर. दिस इज आवर इक्वेशन, समीकरण नंबर. मग वेअर काय म्हणा, के इज कॉन्स्टंट, के इज इक्वल टू फी अपॉन पाय, कारण की व्हॉल्यूम आपल्याला माहित नाही. मग याला काय म्हणू आपण, कॉन्स्टंट म्हणू. ठीक आहे, ओके, याला आपण कॉन्स्टंट म्हणले. आता पुढे जायचंय. नाव सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बिकम्स काय, एस इज इक्वल टू, आपण याला सरफेस एरिया मानले. तर सूत्र काय, 2 पाय आर, आरची जागी एक्स एच प्लस 2 पाय एक्स स्क्वेअर. आर स्क्वेअर घेतो आपण 2, खालचं आणि वरचं. एका एक्झाम्पलमध्ये आपण 2 पाय नव्हतं घेतलं, फक्त पाय, कारण की ओपन त्याचा टॉप ओपन होतं म्हणून ते पाय घेतलं होतं. तर काय घेतलं, 2 पाय एक्स स्क्वेअर असं घेतलेलं आहे. आता या समीकरणात एक्सची किंमत आपण ठेवून देते याचे 2 पाय एक्स. तर एचची किंमत आपल्याला ठेवता येतं की अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2 पाय एक्स स्क्वेअर. इथलं एक एक्स केला कॅन्सल होईल. राहिलं काय बघा, 2 पाय कॉमन काढू आपण. इथं राहिलं के अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके, आणि मग याला आपण एफ ऑफ एक्स म्हणायला काय हरकत नाही. हा जरी एस असेल तरी त्या एफ ऑफ एक्स आपण याला म्हणू शकतो. याला आपण से म्हणू. मग आपल्या इथून पुढचं फंक्शन मिळाल्यानंतर काय करतो आपण, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो. मग डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. मग काय म्हणून मला, एफ डॅश ऑफ एक्स नथिंग बट 2 पाय कॉन्स्टंट आहे. पहिलं डेरिव्हेटिव्ह आलं मायनस एक्स के अपॉन एक्स स्क्वेअर, दुसरं झालं 2x. नंतर अगेन डिफरन्शिएट करतो, डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. मग काय म्हण मला, एफ डबल डॅश ऑफ एक्स नथिंग बट 2 पाय हा कॉन्स्टंट आहे, याचं डेरिव्हेटिव्ह परत मायनसचं प्लस होतं, 2 टाइम्स के अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2. अशा पद्धतीने उत्तर आपल्याला मिळतं. आणि मग झालं. ठीक आहे, आता काय करा, फॉर एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू एफ डॅश ऑफ एक्स बिकम्स काय असतं, 0. म्हणजे कोण 0 येईल, तर वरची केस 0 येईल बघा ही. मग 2 पाय मायनस के अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2x, ही सगळी केस काय आली, 0 आली. आता 2 पाय कॉन्स्टंट जाऊन जो 0 होतो, काय आलं, मायनस के अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस 2x इज इक्वल टू 0. मग याला इकडे पाठवा. मग काय उत्तर येईल बघा, 2x इज इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअर इकडे पाठवून 2 इकडे पाठवून द्या. इथे एक्स क्यूब आलं, के अपॉन काय आलं 2. एक्स क्यूबची व्हॅल्यू किती आली, के अपॉन 2. ओके, मग एक्स इज इक्वल टू काय, तर के अपॉन 2 टाइम 1/2 म्हणजे क्यूब रूट ऑफ के अपॉन 2 असं या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येऊ शकतं. इथं म्हणायचं फॉर एक्स इज इक्वल टू के अपॉन 2 टाइम्स 1/3. मग एफ डबल डॅश ऑफ एक्स चेक करा, के अपॉन 2 रेस टू 1/3. हे चेक जर केलं तर काय उत्तर येईल बघा जरा. तर एफ डबल डॅश मध्ये ती किंमत ठेवली तर डबल डॅशचं समीकरण इथं दिसतंय आपल्याला, त्याच्यात ते आपल्याला ठेवायचं. मग काय, 2 पाय तर कॉन्स्टंटच आहे, 2 के अपॉन 2 ब्रॅकेट रेस टू 1/3. आणि त्याचा परत क्यूब करायचा आपल्या इथं त्या फॉर्म्युल्यामध्ये, त्याच्यामध्ये काय क्यूब आहे, आणि प्लस 2 करायचं. मग उत्तर काय येईल बघा, 2 पाय 2k आणि खाली आलं फक्त के अपॉन 2 आलं आणि प्लस 2. ठीक आहे, आणि मग हा जो के इथं वरती जाणे एकमेकांना कॅन्सल होतील. म्हणजे उत्तर आलं 2 पाय, हा के गेट कॅन्सल, हा वर जाईल म्हणजे 4 प्लस 2 म्हणजे 6 आलं. म्हणजे इथं आलं टोटल उत्तर 12 पाय विच इज ग्रेटर दॅन 0. मग ग्रेटर दॅन 0 आल्यामुळे काय झालं रे, हेन्स बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट, सेकंड
derivative test, f of x has minimum value at x is equal to k upon 2 raised to 1 upon 3. यासाठी माझी व्हॅल्यू कशी आली आपल्याला मिनिमम मिळाली. मग आता आपल्याला शोधायचं काय होतं बघा, हां याचं रिलेशन शोधायचं होतं. ठीक आहे, आता एक्सची ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. आता हे सबस्टिट्यूट करा. सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ह्या 1 मध्ये इक्वेशन ठेवायचं. 1 काय इक्वेशन बघा, एक्स इज इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वेअर आहे. त्या इक्वेशनमध्ये ती किंमत आपल्याला नेऊन ठेवायची आहे. मग आता काय म्हणून बघूया, एच इज इक्वल टू बघा काय बनवायला समीकरण, के वरती आहे, खाली एक्स स्क्वेअरची किंमत आपल्याला ठेवायची. एक्स स्क्वेअर काय बघा इकडं, के अपॉन 2 ब्रॅकेट रेस टू किती आलं 1/2 आणि त्याचा रेस टू किती स्क्वेअर आहे. मग उत्तर बघा काय आलं, एच इज इक्वल टू के अपॉन, आता इथं आलं के रेस टू किती 2/3 अपॉन 2 रेस टू पण किती आलं 2/3. मग आता बघा चेक करून, के रेस टू 2/3 हा वर जाईल, हा आला 2 रेस टू 2/3. इथं राहिलं काय बघा, के इंटू 1 मायनस 2 अपॉन 3. या दोघांचा भागाकार होतो पाया समान असल्यामुळे. आणि मग उत्तर इथं आपण असं लिहू शकतो नाही का, 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 1 अपॉन 3 चालेल का. आणि मग आन्सर बिकम्स काय नाही तर के रेस टू बघा इथं के रेस टू 1 अपॉन 3 मिळालं. ओके ना, हा 3 इकडे गेला, मग 3 मायनस 2 मध्ये 1 अपॉन 3 मिळालं. मग याला खाली घ्या वाटलंच तर. आता याला वर नेलं ना आपण. आता के ची व्हॅल्यू कोणती बघा रे जरा चेक करून. इथं आपण डिवाइड म्हटलं काय घेऊ शकतो, इथं आलं के रेस टू 2 म्हणजे 4 उत्तर आलं, बरोबर का. आणि मग थांबा, पाया समजता बेरीज नाही, इथं काहीतरी आपलं चुकतंय. वेट, इथं आपलं काहीतरी चुकतंय. इथं आपल्याला 2 मायनस लिहावं लागेल, नाही 1 मायनस, इथं 1 मायनस 1 अपॉन 3 म्हणजे इथं मायनस जर लिहिलं तर काय गडबड होते बघा, मायनस जर घेतलं तर पाय समान असताना बेरीज होते. मग 3 मायनस 1 असं उत्तर येताचं. मग 2 इंटू के रेस टू 1 अपॉन 3 डिवाइड बाय 2 रेस टू 1. याला पॉझिटिव्ह करू आपण, याची पॉवर. निगेटिव्ह का पॉवर आली तर रूपांतर कसं केलं बघा, 2चं मी 2 रेस टू किती होतं 2 अपॉन 3. याचं रूपांतर मला काय करायचं बघा, मी रूपांतर काय केलं, समजा मी असं लिहिलं 2 रेस टू 1 मायनस 1 अपॉन 3, तरी उत्तर काय ना 2 अपॉन 3 च्या ना. फक्त मग मी काय करतो 2 रेस टू 1 आणि इंटू 2 रेस टू मायनस 1 अपॉन 3, मी याला खाली घेतो म्हणजे 2 अपॉन 2 रेस टू 1 अपॉन 3. हे कोणाचं रूपांतर झालं 2 रेस टू 3/2चं रूपांतर झालं. अशा पद्धतीचं रूपांतर इथं मी केले. आता बघा 2 इंटू याची किंमत काय रे, k/2 रेस टू 1 अपॉन 3. ही कोणाची किंमत, एक्सची किंमत आहे. 2 इंटू एक्स म्हणजे एच इज इक्वल टू काय मिळालं 2 टाइम्स हा रेडियस आहे म्हणजे डायमीटर मिळालं. हेन्स इथं काय आपलं काय पाहिजे होतं बघा, शो दॅट द लिस्ट सरफेस म्हणजे काय सांगितलं होतं बघा, सिलेंडर राईट सर्क्युलर सिलेंडर, द सिलेंडर गिवन व्हॉल्यूम इज लिस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू द डायमीटर. मग लिस्ट सरफेस एरिया पण ही कधी होईल, हाईट त्याची काय झाली पाहिजे डायमीटर मिळाली पाहिजे. हेन्स दी हाईट ऑफ राईट सर्क्युलर किंवा सर्क्युलर सिलेंडर इज अ diameter of circular base, diameter of circular base याच्या एवढा तो आहे. इज इक्वल टू द इज इक्वल म्हणा हाईट ऑफ राईट सर्क्युलर सिलेंडर, राईट म्हणलं तरी चालेल, राईट सर्क्युलर सिलेंडर इज इक्वल टू अ डायमीटर ऑफ सर्क्युलर बेस, डायमीटर ऑफ इट्स सर्क्युलर बेस असं म्हणलं तरी चालू शकतं. म्हणजे अशा पद्धतीचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे. ओके, नाव फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ द लिस्ट सिलेंडर दॅट कॅन बी इन्स्क्राइब्ड इन द स्पेअर ऑफ द रेडियस आर. म्हणजे आर नावाच्या रेडियस घेऊन स्पेअर काढणार, त्याच्यात हे काय झालं आहे इन्स्क्राइब झालं पाहिजे असं एक सर्क्युलर सिलेंडर पाहिजे. ठीक आहे, आता हे स्पेअर आहे असं आपण गृहीत धरू आणि त्याच्यात एक अशा प्रकारचं एक सिलेंडर आहे. ओके, राईट सर्क्युलर सिलेंडर आपण आता जॉईन करून घेऊ.
ओके. मग आता ही त्याची जी काय आहे, ही त्याला रेडियस दिली, मूळची रेडियस आर आहे. आता राईट सर्क्युलर सिलेंडरची रेडियस आपण काय घेऊ, हे समजा हाईट आहे, त्याची हाईट असं गृहीत धरू, एच विथ हाईट, आणि ही जी रेडियस आहे ती काय घेऊ, आर घेऊ. ठीक आहे. आर ही त्याची मूळची कोणाची स्पेअरची रेडियस आहे, आणि याची द हाईट ऑफ इन्स्क्राइब्ड द सिलेंडरची हाईट आहे, लेट. कॅपिटल आर बी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ cylinder and h be the height of cylinder. ठीक है. Also small r be the radius of a sphere. आता या डायग्राम मधून आपलं लक्षात येतं. ठीक आहे ना. हा कसा असला पाहिजे, त्याचे हाफ असले पाहिजे. का रे हाफ, तर इथं जर मी आपण सरळ त्रिज्या काढली तर काय करतो, इथं लंब तयार होतो. ओके ना. इथपासून याची त्याची जर हाईट असेल, इथं जर सारखेच मापाची जर आपण सिलेंडर तयार होत असेल तर हे त्याच्या कसं असतं, जे याच्या निम्म्या मापाचं असतं. ठीक आहे ना. म्हणून याची किंमत किती येते, h/2 येते. ओके. म्हणून आपल्याला काय लिहिता येईल माहिती आहे, इथं राईट बाय युझिंग ट्रायंगल, ट्रायंगलचा विचार, काटकोन त्रिकोणाचा विचार करता येईल, आणि म्हणून असं लिहिता येईल r² इज इक्वल टू स्मॉल r² प्लस h/2 r². मग आता स्मॉल कॅपिटल r² आपण विचार करू. कॅपिटल r² इज इक्वल टू, बघा, स्मॉल r² मायनस h²/4 असं आपलं एक समीकरण त्याच्यामध्ये तयार होऊ शकतं. ठीक आहे. याला आपण समीकरण नंबर 1 असं म्हणणार आहोत. आता आपल्याला काय सांगितलं त्यांनी, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ लिस्ट सिलेंडर दॅट कॅन बी इन्स्क्राइब. आता सिलेंडरचं व्हॉल्यूम आपल्याला काढायचं आहे. ठीक आहे. नाव सिलेंडर, व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, त्याला आपण व्ही म्हणू. काय सूत्र आहे माहिती आहे का, तर पाय r² h हे त्याचं काय सूत्र आहे. आता r²च्या ऐवजी आपण x मानलं असतं तरी चाललं असतं, पण इथं आपण r म्हणलेच, काय अडचणच नाही. आता इथं आपल्याला स्मॉल r ची व्हॅल्यू माहिती आहे, h ची माहिती व्हॅल्यू करून घ्यावं लागेल. मग आता r कोणता येतं, हा r आहे, स्मॉल r नाही, कारण की आपण r कोणाला म्हणले बघा, हे रेडियस हा जो r आहे ना, स्मॉल r आहे, हा सिलेंडरचा r आहे, म्हणून पाय r² h. इथं आपण त्या r ची व्हॅल्यू ठेवून देऊ. काय r ची व्हॅल्यू, r² मायनस h²/4 इंटू h, ने गुणून घ्या, पाय r² h मायनस h³/4 अशा प्रकारचं व्हीचं समीकरण तयार होईल. त्याला f(h) असं म्हणलं तरी चालू शकतंय. त्याला आपण f(h) असं म्हणलेलं आपल्या सोयीस्करनुसार. मग याला डिफरन्शिएट करतो, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू h, व्हेरिएबल h आहे, वी गेट. मी इथं काय मिळालं मला, f' म्हणजे dy आपण dh. इथं पाय हा कॉन्स्टंट आहे, r² हा कॉन्स्टंट आहे, h असल्यामुळे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आलं 1, मायनस 1/4 याचं डेरिव्हेटिव्ह आलं 3s². ठीक आहे. असं त्याचं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मिळतं, म्हणजे पाय r² मायनस 3/4 टाइम्स h² असं त्याचं काय मिळालं, आपल्याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मिळालं. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय h, वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू h. आणि मग काय म्हणून f'(h) नथिंग बट पाय, तर r² डेरिव्हेटिव्ह आलं 0, कारण कॉन्स्टंट आहे, 3/4 इथं आलं 2h. असं आपलं उत्तर शेवटी मिळेल. शेवटचा आन्सर आपल्याला 2 जा जाईल, म्हणजे -3πh/2 अशा प्रकारची याची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे. ओके. मग आता काय म्हणणार आहे आपण, फॉर एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू f'(h) नथिंग बट 0. आणि मग f'(h) काय होता बघा, इथं आपलं घेतलं f'(h), तो आपण लिहू पाय इंटू r² मायनस 3/4 टाइम्स h² इज इक्वल टू 0. पाय इकडे निघून गेला, मग r² इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स h².
ओके. 3/4 टाइम्स काय मिळालं एच स्क्वेअर. आपल्याला एच ची व्हॅल्यू पाहिजे त्याला इकडे पाठवा. मग एच स्क्वेअर इज इक्वल टू 4r² 3. मग एच इज इक्वल टू काय मिळालं 2r/√3. अशी कोणाची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला एच ची व्हॅल्यू या ठिकाणी मिळाली. ओके. आता फॉर म्हणायचं एच इज इक्वल टू 2r/√3 एबल डबल डॅश ऑफ 2r/√3 काय व्हॅल्यू मिळणार रे. मग उत्तर आपण इथे ठेवणार आहे 3π/2. एच ची किंमत आहे 2r/√3. मग आता काय झालं बघा हे हा 2 याला गेट कॅन्सल -3πr/√3 असं आपलं उत्तर मिळालं. टोटल आन्सर काय मिळालं आपल्याला लेस दॅन 0. बाय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट f of h has maximum at h is equal to 2r/√3. ओके. असं आपल्या ठिकाणी मिळेल. मग आता पुढे जावं लागेल. आता हे एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय करायचं व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर काढायचं आहे. मग त्याच्यासाठी आर फाइंड आउट करायला लागेल. मग आता सबस्टिट्यूट h is equal to 2r/√3 in equation 1. इक्वेशन 1 काय होतं r² इज इक्वल टू r² मायनस h/2 होतं नाही का. इथं 2r/√3 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन काय होतं 4 होतं. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्याचं समीकरण होतं. त्यात आपण ही किंमत ठेवली. मग r² इज इक्वल टू आता हे दोघांचं छेद समान झाल्यानंतर काय होतं बघा आपण r² मायनस 4r²/3 इंटू 4 असं उत्तर येईल. हा 4 गेला. मग उत्तर आलं 3r² मायनस r²/3 r²/3 असं आपलं उत्तर मिळालं. मग r इज इक्वल टू काय मिळालं √2r/√3 अशा आपला r ची किंमत आपल्या या ठिकाणी काय होईल मिळेल. आता ती r ची किंमत आपल्याला काय करता येईल समीकरणात ठेवता येऊ शकते. मग आता व्हॉल्यूम मध्ये जाऊ आपण. नाव व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर काय सूत्र आहे πr². r² ची व्हॅल्यू बघा √2r/√3 ब्रॅकेट स्क्वेअर h ची पण आपल्याला किंमत सांगता येऊ शकते. ओके. h ची किंमत काय घेतली होती मगाशी आपण h आपल्याला h ची किंमत सांगता येऊ शकते h ची पण. आणि मग आता इथं बघा पाय रूट त्याचा वर्ग जर का तर 2r²/3 आणि h ची किंमत बघा किती 2r/√3. मग आता टोटल आन्सर किती आलं पहा. तर टोटल आन्सर आलं 4πr³ 3√3 cu. आता सेंटीमीटर मध्ये दिलेलं नाही सेंटीमीटर दिलं cu cm म्हणजे क्युबिक सेंटीमीटर असं आपल्याला त्याचं व्हॉल्यूम सांगता येऊ शकतं. मग आता आपल्याला शेवटी असं म्हणता येईल हेन्स व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर becomes काय 4πr³ 3√3 4πr³ 3√3 cu.cm असं आपल्याला सांगता येईल. ओके. शो दॅट y is equal to log of 1 plus x minus 2x/1 2 plus x x is greater than -1 is an increasing function on its domain. हे दाखवायचं आपल्याला. सोल्युशन y is equal to log of 1 plus x minus 2x/2 plus x. डिफरेंशिएट करा. डिफरेंशिएट both side with respect to x. We dy by dx is equal to derivative of log of 1 plus x with respect to x minus derivative of 2x/2 plus x with respect to x. याचं डेरिव्हेटिव्ह काय आलं बघा 1/1 plus x then derivative of 1 plus x with respect to x. चेन रूल. इथं डिनॉमिनेटर आता इथं क्वेश्चन रूल वापरा. डिनॉमिनेटर 2 plus x derivative of numerator 2x with respect to x minus numerator derivative of denominator x 2 plus
एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक ब्रॅकेट स्क्वेअर. अशा पद्धतीचं उत्तर आपल्या या ठिकाणी मिळेल. पुढं 1/1 प्लस 6 त्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती आलं 1 मायनस 2 प्लस एक्स इथं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 2 आलं मायनस 2x. ठीक आहे, डेरिव्हेटिव्ह 1 आलं आणि छेदामध्ये 2 प्लस एक ब्रॅकेट स्क्वेअर असं उत्तर येईल. मग बघा आता 1/1 प्लस एक्स मायनस या 2 ने गुणा 4 प्लस 2x मायनस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग उत्तर काय आलं 1/1 प्लस एक्स मायनस 2 गेले 4/2 प्लस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. तिरकस गुणाकार करा. मग 2 प्लस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग उत्तर काय मला बघा 4x प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 4x. आता हे 4x गेट कॅन्सल, सगळं गेट कॅन्सल. आपण 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग आता बघा एक्स स्क्वेअर अपॉन काय आलं 1 प्लस एक्स आणि 2 प्लस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता वरती एक्स स्क्वेअर आहे, एक्स स्क्वेअर हे निगेटिव्ह असलं तरी उत्तर निगेटिव्ह येण्याचे चान्सेस फार कसे आहेत कमी. म्हणजे सगळंच उत्तर कसं म्हणून आपल्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह म्हणून बघा. मग आन्सर ग्रेटर दॅन काय म्हणाला आपल्या इथं 0. आता आपल्याला काय विचारलंय डोमेन विचारलंय इंक्रीजिंग. शो दॅट इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन. हे फंक्शन काय असलं पाहिजे इंक्रीजिंग. फक्त एक्स इज इक्वल टू काय नको आहे एक्स इज ग्रेटर दॅन -1 असलं पाहिजे. ही इथं लक्षात येतं. एक्सची किंमत जर -1 पेक्षा मोठी असेल मग इथं त्यांनी दिलेलं आहे गिवन दॅट. मग हे ऑलवेजच कसं येणार आहे ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू 0 येणार. बघा -2 -1च्या पुढे घेतले तर उत्तर कोणती किंमत याच्यामध्ये टाका तुमचं उत्तर काय म्हणणार ग्रेटर दॅन 0 म्हणून. हे तर पॉझिटिव्ह आहे, हे पण पॉझिटिव्ह. हे -1 पेक्षा मोठं असल्यामुळे हे पण काय म्हणणार तुमचं पॉझिटिव्ह उत्तर म्हणून. मग काय म्हणाला तुमचं डिवाय बाय dx is greater than equal to 0 म्हणून f of x is what is increasing function. Increasing function on its domain if x greater than -1. हे महत्वाचं आहे. डोमेन मध्ये हे ग्रेटर दॅन -1 असणं गरजेची गोष्ट आहे, तेव्हाच हे फंक्शन ग्रेटर दॅन येऊ शकतं. जर ही केस तुमच्याजवळ दिलेली नसती, ही गिवन केस जर दिलेली नसती तर मात्र उत्तर तुमचं निगेटिव्ह आलं असतं. हे लक्षात ठेवायचं. ओके, पहा प्रूव्ह दॅट y इज इक्वल टू 4 sin θ अपॉन 2 प्लस cos θ मायनस θ इज अन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ θ बिलॉंग टू द 0 to 2π. एवढे दरम्यान असेल तरच हे फंक्शन काय असणार आहे इंक्रीजिंग असणार आहे. यासाठी देखील आपल्याला काय करायचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचं आहे. सोल्युशन y काय दिलं आहे मला बघा 4 sin θ अपॉन 2 प्लस cos θ मायनस θ. डायरेक्ट डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू θ वी गेट. ठीक आहे, आणि मग डिवाय अपॉन डी θ नथिंग बट डिनॉमिनेटर 2 प्लस cos θ 4 आउटसाइड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin θ म्हणजे डिनॉमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू θ मायनस न्यूमरेटर 4 sin θ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर 2 प्लस cos θ विथ रिस्पेक्ट टू θ मायनस θ अपॉन θ. आणि मग उत्तर काय येते ते आपल्या बारकाईने पाहायचं. इथं आपण लिहिणार आहे डिवाय बाय डी θ 2 प्लस cos θ छेद आहे तसाच अंश डेरिव्हेटिव्ह काय 4 cos θ मायनस 4 sin θ. इथे डेरिव्हेटिव्ह काय आलं बघा 2चं डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस sin θ. cos डेरिव्हेटिव्ह काय येतं मायनस sin θ. आणि पुढच्याचं उत्तर किती आलं 1. आणि छेदामध्ये कोण आलं बघा 2 प्लस cos θ ब्रॅकेट स्क्वेअर आलं. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करू शकतो. इथं आपल्याला लिहायचं राहिलंय छेदामधलं बघा इथं लिहायचं राहिलं होतं आपलं तर 2 प्लस cos θ ब्रॅकेट स्क्वेअर असं आपल्याला लिहायचं राहिलं होतं. आता पुढे जाऊ. ठीक आहे, इथं काय उत्तर येईल आता 8 cos θ
प्लस 4 कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस प्लस 4 साइन स्क्वेअर थिटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1. इथं आता 8 कॉस थिटा आलंय, इथं 4 इंटू साइन स्क्वेअर थिटा आणि इथं आपण कॉस स्क्वेअर थिटा असं लिहू शकतो. इथे मायनस 1च आहे, त्या छेदामध्ये 2 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, आता इथं प्लस असल्या कारण याचं उत्तर 1 आहे, म्हणजे 8 कॉस थिटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, मायनस 1. त्याने इकडे मल्टिप्लाय केलं तरी काय फरक पडेल मला असं वाटत नाही, तरी पण आपण बघू शकतो. इथं काय कॉमन आहे, 4 कॉमन आला, तर 2 कॉस थिटा प्लस 1 काय कॉमन येऊन फायदा नाही. ठीक आहे ना. ओके, इथं 8 कॉस थिटा प्लस 4 डिवाइड बाय इथं मायनस 2 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. 8 कॉस थिटा प्लस 4 मायनस 4 मायनस परत काय 4 कॉस थिटा आणि मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा असं आपलं उत्तर म्हणून 2 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, आता इथला 4 गेट कॅन्सल, इथं काय राहिलं बघा दोन्ही मिळून, तर 4 कॉस थिटा राहिलं मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा राहिलं, छेदामध्ये 2 प्लस कॉस थिटा असं आपलं लिहिता येईल ब्रॅकेट स्क्वेअर. एवढं आपलं शिल्लक राहिलेलं आहे. आता बारकाईने लक्षात घ्यायचंय. ओके, आता इथं कॉस थिटा आपण कॉमन काढू, 4 कॉस थिटा आपलं शिल्लक राहील डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता गंमत बघा, कॉस थिटाची जास्तीत जास्त किंमत किती आहे, किती व्हॅल्यू टाका, 1 आहे. 4 मायनस 1 पॉझिटिव्ह नंबर, म्हणजे 4 मायनस 1 पॉझिटिव्ह आला. आता आपलं थिटा जो आहे, थिटा बिलॉंग टू काय सांगितलं, 0 to π/2. मग 0 to π/2 असल्यामुळे हा पण कसा आहे, फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आहे, हाही पॉझिटिव्ह आहे. इथं किती किंमत ठेवली तर 4 पेक्षा जास्त येणार नाही, म्हणजे सगळंच उत्तर काय होणार आपल्याला, कॉस थिटा आणि 4 कॉस मायनस 4 कॉस थिटा. आपल्या माहिती आहे जास्तीत जास्त व्हॅल्यू 1च आहे. 2 प्लस कॉस थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. आणि म्हणून काय म्हणाला, dy अपॉन d थिटा ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, म्हणजेच काय म्हणताय, हेन्स काय म्हणताय, y किंवा गिवन फंक्शन इज इन्क्रीजिंग, गिवन फंक्शन इज इन्क्रीजिंग असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं, कारण की त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं आहे, ग्रेटर दॅन 0 आहे, म्हणून आपले फंक्शन कसं आहे, इन्क्रीजिंग आहे असं सांगता येईल. आणि हेन्स द प्रूफ. ओके, या ठिकाणी एक्झरसाइजचे संपूर्ण प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी संपवलेले आहेत. फक्त एक भाग राहिला याच्यातला, आपलं व्हेलॉसिटी, एक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट, तो आपण उद्या पाहू.